श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आज आलोच्य विषय निज जीवन को संगठित करिबा। निज जीवन को संगठित करिबा एही प्रसंग रे आलोचना करिबा निमंते संबलपुर अरुण भाई डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी को मु अनुरोध करुछि। अरुण भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज ऑनलाइन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई माने समस्तंक पई माँ का निकट रे कृपा भिक्षा करुछि। आलोचनार विषयटी निज जीवन को संगठित करिबा एवं एही विषय को नहीं आमे माने किभଳି निजको संगठित करिवार प्रक्रियाटी जानिबा। माँ श्री अरविंद कौन कहती तांकर साहित्य तांकर बाणी आगो को नेबा। विषयटी एते व्यापक होइछि जे ताकू आमे जेते आलोचना करिबा से तार सरिबो नाही। किंतु पाठचक्र जो समय सीमा रही से समय सीमा भितरे आमे माने चेष्टा करिबा आलोचनार परिसर को शेष करिवार लगी एवं जहाँ आलोचना हबो ताहा विषय पाई सफिशिएंट न होई पारे। किंतु बाकी जो तथ्य बा तथ्य गुड़िक छाड़ी दिया जिवो आमन ताकू स्वाध्याय माध्यम रे निज जीवन को संगठित करबा पाई चेष्टा करबा। मांकर न्यू इयर्स मेसेज रु आलोचना को आरंभ करबा। 1963 मसीहार न्यू इयर्स मेसेज रे माँ कहते द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। पृथ्वीर भविष्यत आमर जो कॉन्शियसनेस रही से कॉन्शियसनेस बदलवा उपरे निर्भर करे। कारण वर्तमान जो कॉन्शियसनेस टी अच्छी वर्तमान से कॉन्शियसनेस को नहीं केवल ताकू नहीं आग को बढ़ी हम नहीं। कारण ये जो कॉन्शियसनेस टी वर्तमान अच्छी ताको श्री अरविंद कहती चित बा चित शक्ति बोली आम ताको बुझी पारिबा ताको ही कहती कॉन्शियसनेस। तेणु से जो कॉन्शियसनेस टी वर्तमान पृथ्वी रे अच्छी ताकू नहीं अनेक जंत्रणा अनेक कष्ट अन्याय दुर्नीति बहुत 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 बढ़िबार लगी। एमिति कि कोरोना परी महामारी द्वारा समग्र पृथ्वीवासी 3 ରୁ 5 वर्ष जाए हतचकित भाव में बंची। तेणु 1963 न्यू इयर्स मेसेज जो माँ कहते जे पृथ्वीर जो भविष्यत जदि गोटे पृथ्वीर भविष्यतटी अच्छी एवं से जो भविष्यत वर्तमान पृथ्वी परी नुहे। तेणु भविष्यतर जो पृथ्वीटी तैयारी हब जो पृथ्वीटी हब तापाई वर्तमान जो कॉन्शियसनेस टी अच्छी से कॉन्शियसनेस टी बदली जावा दरकार। पुणी माँ कहते द ओनली होप फॉर द फ्यूचर इज इन ए चेंज ऑफ मेन्स कॉन्शियसनेस एंड द चेंज इज बाउंड टू कम। पृथ्वीर जो भविष्यत कथा कह जाउछि ता निर्भर करे मनुष्यर कॉन्शियसनेस टा चेंज हो एवं द चेंज इज बाउंड टू कम। परिवर्तन हेबा को बाध्य। माँ कहते परिवर्तन हेबा को बाध्य। बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड इफ दे विल कोलाबोरेट फॉर दिस चेंज और if it will have to be enforced upon them by the power of a crushing circumstance
ମା ଆମକୁ ଟିକେ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍, ତାହା ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ if they will collaborate for this change. Change means the change of consciousness. ତେଣୁ ଯୋଉ କନସିୟସନେସଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ତାହା ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ମଣିଷ ତାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। କୋଲାବରେଟ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଚେଞ୍ଜ, ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କନସିୟସନେସରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କୋଲାବରେଟ୍, ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍, ଯେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଅର୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଏନଫୋର୍ସଡ୍ ଅପନ୍ ଦେମ୍ ବାଇ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ କ୍ରାସିଂ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ। ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ଯଦି ହେବେ, ଯଦି ନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ବାଧ୍ୟତା କେମିତି ହେବ? ବାଇ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ କ୍ରାସିଂ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏକ ବୈପରୀତ୍ୟ ବୋଧକ ପରିବେଶଟିଏ ଏମିତି ତିଆରି କରାଯିବ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବଦଳିବା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଆମର କରୋନା। କରୋନା ପରି ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ, କଷ୍ଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇକି ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଆସିଲା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରାସିଂ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ୍ରାସିଂ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ତିଆରି କରାଯିବ, ସେମାନେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଦେ ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ସୋ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବରେଟ୍, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ସଚେତନ ହୁଅ ଏବଂ ଯେଉଁ କନସିୟସନେସଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ସେଇ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ତୁମେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବରେଟ୍, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ବୋଲି ମା ସଚେତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। 1967ର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଏସ୍ ମେସେଜ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମେନ୍, କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ and continents, choice is imperative, truth or the away। हे मनुष्य, देश महादेश सकल, चॉइस इज इंपेरेटिव। तुम चॉइस करो। कौन चॉइस करो? डिसाइड if you will collaborate for this change or if it will have to be enforced upon them by the power of a crushing circumstance। ତମେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କ୍ରାସିଂ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁ ତିଆରି କରାଯିବ, ଆଉ ତମେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କର। ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ, ବଦଳିବା ପାଇଁ, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯଦି ତୁମେ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ରାସିଂ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ, ଯଦି ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲ ଭଲ କଥା, ଅର୍ ତୁମେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ରସାତଳ ହେଇଯିବ, ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ ପୁରା। କରୋନା ପରି ମହାମାରୀରେ ଛଟପଟ ହେଇ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କରୋନା ପରି ଯେମିତି ମହାମାରୀ ଆସିଲା, କିଏ କହିପାରିବ କରୋନାଠୁ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ପୁଣି ଆସିପାରେ, ଯଦି ଏଇ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଟ୍ରୁଥକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା, ଅର ଏବେଇସ୍ ନର୍କ ବା ରସାତଳକୁ ଆପଣେଇ ନେବା। ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ କୋଲାବରେଟ୍ କରିବା,
ନା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ନାହିଁ, ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତେବେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରାସିଂ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେଉଁ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେମାନେ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହେବା। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତେବେ ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଆମର ଜୀବନକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆରାଧ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା, ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା, ଆମେ ବାଛିବା ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଆରାଧ୍ୟ କରିବା। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କେବଳ ଖାଲି ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟ, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆରାଧ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇ ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମେ କରିବା, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ଯାଏଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯାଏଁ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରହିଲା, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କେବଳ ହିଁ କେବଳ ମାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରିବା ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ବାଟରେ ହିଁ ଆମର ଆରାଧ୍ୟଟି ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଆରାଧନାକୁ ନେଇ ଆମର ଆରାଧନାଟି ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ଆରାଧନାଟି କ'ଣ ନା, ଆରାଧନା କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ, ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ ବା ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆରାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆରାଧ୍ୟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ, ଏକାଦଶୀ, ମାସନ୍ଦ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏସବୁ ରହିବାର କଥାଟି ହେଉଛି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଯେ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ? ମୋର ବାପା ମା ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଜଣେ ଯଦି ଭାବିବ ମୋର ବାପା ମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କଲେ ବାପା ମା କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇକରି ପଳେଇ ଆସିବେ ବିନା ମେଡିସିନରେ, ବିନା ଡାକ୍ତରରେ? এইভাবে ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାକ ତିଆରି ହୁଏ ତାର କାରଣଟି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସନ୍ଦେହ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆରାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆରାଧ୍ୟ ରହେ ସେଠି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆରାଧ୍ୟ ଅଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହା ହିଁ ହେବ ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟି କାହିଁକି କହିଲି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ମେସେଜ ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରସାତଳ ରହିଛି ବା ନର୍କ ରହିଛି, ଯାହା ରହିଛି ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସତ୍ୟକୁ ବାଛିବା ନା ରସାତଳକୁ ବାଛିବା। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ବାଛିବା ତେବେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଆସୁଛି ସେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗୀ ହେବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ୱାକ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବୋରେଟ୍। ସେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତୁମେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେବ ନା, ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମେନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍।
ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ କନସିୟସନେସଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଛି ସିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରକୁ କୋଲାବରେଟ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନସିୟସନେସଟା ଅଛି ସେ କନସିୟସନେସକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା ଏବଂ ସେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିବାର ବାଟଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏଇ ବାଟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଟିଏ ହେଇଯିବ। ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବ ନାହିଁ। କରୋନା ପରି ମହାମାରୀ ଆସିଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ସେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଆରାଧ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଆଦର୍ଶ ଆମ ଭିତରେ ମହଜୁଦ ଥିବାର ଅଛି। ଆମର ଜୀବନଟି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟ ତାକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟ୍ରୁଥ, ଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଟ୍ରୁଥ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା, ଆମେ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେଣି ଯାଏ? ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିଲେଣି କି? ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମେସେଜରେ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା, ସେ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ କନସିୟସନେସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହିଁବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ରୁଥ ଅର୍ ଏବେଇଜ୍, ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଯାଏଁ ହୁଏତ ଦେଖିନାହୁଁ ତାହାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଥ। ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଥ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦି ମେନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍, ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେଇ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସେ ସତ୍ୟଟି କ'ଣ? ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଯାଏଁ ଜାଣିନାହୁଁ। ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ସ ଗଡ୍ ହେଜ୍ ମେଡ୍ ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବ। ସିନ୍ସ ଗଡ୍ ହେଜ୍ ମେଡ୍ ଅର୍ଥ ମଷ୍ଟ ମେକ୍ ଇନର ଗଡ୍। ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଏହି ସତ୍ୟ ଦିନେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦରକାର ହେବ, ଯେଉଁ ସାଧନାଟି ଦରକାର ହେବ, ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେ ସତ୍ୟଟି ସିନ୍ସ ଗଡ୍ ହେଜ୍ ମେଡ୍ ଅର୍ଥ ମଷ୍ଟ ମେକ୍ ଇନର ଗଡ୍। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟିଏ ହେଇ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଏହି ସତ୍ୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ଆମେ ଯାହା ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଦେଖୁଛୁ, ସତରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ? ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗଲା ଆଲୋଚନାରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପଟି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ। ସେ ସଂକଳ୍ପଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାକି ହେଉଛି ଯେ ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ୱର୍କ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବୋରେଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତାହା ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମେନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ସେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି
ତାକୁ ଏ ଯାଏ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ତାର ସ୍ୱାଦ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଖିପାରୁନା। ତାର କାରଣଟି କ'ଣ? ଦ ଯୋଗା ଅଫ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ସତ୍ୟର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନୁ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝି ବି ପାରୁନୁ, ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ, ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ, ବାଟ ବି ମଧ୍ୟ ପାଉନୁ। ତାର କାରଣଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି a thinking being in an unthinking world, an island in the sea of the unknown, he is a smallness trying to be great, an animal with some instincts of a god, his life a story too common to be told, his deeds a number summing up to naught, his consciousness a torch lit to be quenched, his hope a star above a cradle and a grave. The yoga of the king ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି a thinking being in an unthinking world, ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ତାକୁ ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ସିଏ ତାର ନିଜ ବାଟରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାର ନିଜର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାର ଚେତନାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ତିଆରି ହେବା କଥା ସେଇ ଚେତନାଟି ତା ପାଖରେ ଏ ଯାଏଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ। an island in the sea of the unknown, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଅନୋନ୍ ବିଶ୍ୱ ମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପରି, ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପରି। ତେଣୁ ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ଏଇ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେ ଜ୍ଞାନର ପରିସରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାର ଭାଗଟି ଯାହା ହବ ତାହା ହେଉଛି ନଗଣ୍ୟ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରା ନ ଯାଇପାରେ, ତାକୁ ବୁଝି ବା ଆମର ତାକୁ ଆମେ ମାପ କରିବା, ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା, ମାପ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ, ତାର ବୁଦ୍ଧି, ତାର ଜ୍ଞାନ। he is a smallness trying to be great, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷ। ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ବିରାଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ନିଷ୍ଠା ସଂକଳ୍ପର ଅଭାବ ଥାଏ। କାହିଁକି ଅଭାବ ଥାଏ? an animal with some instincts of a god, ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ପଶୁ ପରି ଯାହା ଭିତରେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣର ସମ୍ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି an animal, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି an animal with some instincts of God, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ତାର କିଛି ଝଲକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ବାକି ତାର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ପଶୁର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମାନ। ପଶୁମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣେ ରାମ୍ପିଲା ମୁଁ ତାକୁ ରାମ୍ପିବି, ମୋତେ ଜଣେ ଗାଳି ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କରିବି, ମୋତେ ଜଣେ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ପକେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ପକେଇବି। ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ମୈଥୁନ, ଲୋଭ, ହିଂସା, କପଟ, ଆକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚେ ସେ ଜୀବନଟି ହେଉଛି ପଶୁ ଜୀବନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି an animal with some instincts of God। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଲୋଚନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶିଖୁଥିବା କଥା। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟିକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଜୀବନଟିଏ, ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆରାଧ୍ୟ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପଶୁ, ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଝଲକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଓ ଚରିତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ନିଜକୁ
जो निज भितर जो पशुत्वर गुण गुड़िक रही से पशुत्वर गुण गुड़िक छाड़ा महाभारत तृतीय अध्याय प्रभु श्रीराम कहते जदि तुम्हें जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरुद्ध कवचावृत हो चलने चाह तेज दुईट जिनस प्रयोजन से दुईट सर्वदा एक संगे रहे प्रथमटी हूँ माँ भगवती करुणा आउ द्वितीयटी हूँ तुम आड़ श्रद्धा निष्ठा समर्पण में गठित तुम अंतःकरण तुम भर अंतःकरण आवश्यक माँ कृपा साथी अंतःकरण आवश्यक तेबे जाई जो दुख कष्ट जंत्रणा सब रही तुमको मुक्ति मिल तेणु प्रभु कहते जदि तेणु आम जब आम जीवन को संगठित करने को चाहिए भाई भौणी मैंने आम मैंने समस्त यही बाटर सतर्क हो कारण महाश्री अरविंद आम एत सब जिनस लिखि एत सब उदाहरण भाव में ठिया होती आम आगे बाकी अच्छी आम खाली ग्रहण करवा आराध्य भाव आराध्य बोली ग्रहण करवा आदर्श को निज जीवन में प्रयोग करा एति केवल खाली बाकी अच्छी किंतु प्रभु एवं माँ प्रत्येक कथा प्रत्येक जिनस से लिखि जाइछन्ति आमको अध्ययन करने कथा एवं निज जीवन में प्रयोग करने कथा जदि आम निज जीवन को संगठित करने चाहते प्रभु जी कहते जदि जीवन पथरे जदि जो मैंने करेंगे से मैंने पाइबे जो मैंने न करेंगे न पाइबे तो क्रैशिंग सर्कमस्टेंस अच्छी ना तेणु से जो रूपांतर कथा जिते कहुचे बदलवा कथा आसे जिते चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस कथा आसे भाई भौणी मैंने केवल ही केवल माँ साहाय्य सहयोग बिना ए कार्य संभवपर नुहे प्रभु कहते सी इज द गोल्डन ब्रिज द वंडरफुल फायर माँ होती एक सुवर्णर सेतु एवं सी एमती एक बंधी अनुपम आगरे जी पड़ो जिते शत्रु पड़े जिते हिंसा कपट मिथ्या द्वेष जहाँ जहाँ सब आगे पड़ो सब मूलोत्पाटन हो सी एक सुवर्णर सेतु पर ठिया होती कौटी ठिया होती ना देवता एवं मनीष ए मझे ठिया होती कारण देवता मानकर जो गुण चरित्र आम भितर परिलक्षित हुए कि आम जब माँ साहाय्य सहयोग नेबा माँ शरणापन्न हवा माँ को जब आम भल पाइबा निज जीवन को संगठित करिवार जो प्रक्रिया गुड़िक से प्रक्रिया गुड़िक सहज और सरल हो तेणु माँ कृपा व्यतीत ए रूपांतर संभवपर नुहे आदौ नुहे तेणु आम मैंने से लगी मुझे आम मैंने आमर आराध्य को प्रथमे आम संकल्प करवा से आराध्य जहाँ को आम संकल्प करवा आदर्श गुड़िक आम निज जीवन में प्रयोग करने को चाहिए पुणी कहते प्रभु कहते एन एनिमल विथ सम इंस्टिंक्ट्स ऑफ गॉड देवता मानकर किसी गुण चरित्र झलक अच्छी कि पशु प्रकृति जहाँ सब भितर अच्छी आ कौन कहते प्रभु कहते हिज लाइफ इज ए स्टोरी टू कॉमन टू बी टोल्ड तार जीवन टी हूँ गोटे कहानी आउ सी हूँ कौन वेरी कॉमन टू कॉमन कहले वेरी कॉमन मनीष मानकर जो स्टोरी रही से स्टोरी हूँ वेरी वेरी कॉमन कॉमन माने सिमिलारिटी अच्छी खाइबा पीवा शोइबा बैंक बालांस करवा घर करवा फ्लैट किणवा मजा मजलिस करवा एंजॉय करवा जीवन को एंजॉय करने को चाहिए ये जो कथा गुड़िक रहा ये कथा गुड़िक हूँ कौन समस्त कॉमन किए चाहूनी पैसा बड़का करने किए चाहूनी फ्लैट किणवाई किए चाहूनी किंतु किए चाहूँगी माँ को भल पाइबापी किए चाहूँगी आज आम जमी ध्यान प्रार्थना पढ़ुले निजर जीवन को निकट में समर्पण करदेवार लगी किए चाहूँगी एटा ठू कॉमन नुहे ये हूँ असाधारण कथा माँ को भल पाइबा माँ निमित्त बंचवा ये हूँ असाधारण कथा ये साधारण कथा नुहे किंतु प्रभु श्रीरंग कहते जो मनुष्य मैंने अच्छा जीवन हूँ कहानी परी आउ इट इज ठू कॉमन ता भीतर किसी एक्सट्रा जिनस ना शिखिबार कि करिवार हिज डिड्स ए नंबर समिंग अप टू नॉट कहले जीरो हिज डिड्स ए नंबर समिंग अप टू नॉट तार जो कार्य गुड़िक हूँ कौन ना से एमती कार्य करे जे से कार्य गुड़िकर प्लस माइनस मिसेदेले सब शून्य ही मिले
से सब से प्लस माइनस चली थाए जदि से खुशी अच्छी भाव से जो दुखी थाए से भावुए हाँ मुझे आग दुख पाई जाए तापर पछे सुख आसो दुख पर सुख आसो हस पर कांद आसो ये सब गुड़िक कथा मनुष्य भावु थाए तार जो कहानी रही से कहानी भितर ये हूँ गोटे गोटे आइटम तेणु सुख पर दुख आसो हस पर कांद आसो आपड़ सब मिसईदे सम करदे तार आउटपुट हूँ जीरो मुझे सुख पाइली से दुख पाइली मुझे हसिली से कांदिली मो पाखे रहा कौन शून्य तेणु आम मैंने समस्त जो जीवन टी बंचुछु यही बाटे सब खाली हिसाब कर चलुछु जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत एमती हिसाब करी 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 जितेबाला शेष समय आसी पहुंची जाए आम कौन उन्नति करिछु ए जीवन रे शून्य जेतिकी सुख पाइली से दुख पाइली जेतिकी हसिली से कांदिली यही बाटे आम जीवन टू आम तैयारी करछु जहाँ प्रभु श्री अरविंद कहते ए जे कॉन्शियसनेस ए टॉर्च lit to be quenched तार जो कॉन्शियसनेस अच्छी क्वेंच माने अप टू एक्सपेक्टेशन ता भितर जो कॉन्शियसनेस ता अच्छी मनुष्य भितर से कॉन्शियसनेस को जागृत करने पाई समय दरकार बाकी अच्छी से कॉन्शियसनेस को जागृत करने पाई हिज होप ए स्टार एबव ए क्रेडल एंड ग्रेव तार जो आशा तार जो आकांक्षा सब से भावु थाए जे मु स्टार परी चकचक हो बहुत बड़ लोक होमती करी सेमती करी अनेक कल्पना जल्पना सब करे जमीती कि छोट शिशु माने ए जो केडल कहले कौन ना गोटे बेड कराई से बेडटा जेजीमा ना जेजीबापा ने बसिकिना झुलाऊे पिलाटी शोई भर झुलाऊे केडल बोली कहती तेणु मनीष मैंने कौन कर एक झुलारे झुलुंट काम किसी नहीं किसी आलोचना नहीं किसी पर्यालोचना नहीं कौन सी संकल्प नहीं केवल 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 ही केवल गोटे मटेरियल माइंड भौतिक मन को जाबुड़ी धरी मनीष सेमती एक झुलंता सेज भितर पड़ी झुलुची एवं स्टार सब देखुची एवं भावुची मु दिने स्टार है जी अनलेस अदरवाइज देयर इज चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस कौन सी कई हेले स्टार है पारे ना और मनुष्य ये जो कल्पना ए कल्पना को नहीं ता जीवन टे चली जाए तेणु प्रभु कहते आवर लाइफ इज ए मार्च टू विक्ट्री नेवर ओन आमर जो जीवन टी अच्छी से जीवन टी हूँ कौन ना विक्ट्री मार्च टुवर्ड्स विक्ट्री विक्ट्री हूँ कौन से ट्रुथ जहाँ दिने यही पृथ्वी पृष्ठ प्रतिष्ठित हम से सत्य पाखे पहुँचवा आमर भिक्ट्री से आमर भिक्ट्री से भिक्ट्री पाखे पहुँचवा जाए आम जीवन टी सेमती चली जन्म होता मृत्यु हो जन्म हो मृत्यु हो ये जन्म मृत्युर जो अवधि रही तार मूल कथाटी हूँ कौन जे आम भीतर जो कॉन्शियसनेस अच्छी से कॉन्शियसनेस बदलू ना तेणु ये जो सत्यटी पृथ्वी प्रत्यागे आम समस्त को संगठित करने को निज जीवन को संगठित करी से बाटर आम तैयारी करने को पड़ो और जो सत्यटी दिन पृथ्वी प्रतिष्ठा होगा जाऊँगी ता तो अवश्य हम माँ कहते तुम जब सहयोग न कर तुम एमती विपरीत बोधक परिवेश तैयारी हो तुम सहयोगी होगा बाध्य तेना आम कष्ट जंत्रणा भितर कहीं सहयोगी होगा चाहिए सहजरे सहजरे आम सहयोगी होगापी आम निज तरफ निजक आम प्रस्तुत करवा माँ को साहाय्य नेवा माँ को साहाय्य भिक्षा करवा माँ को भल पाइबा माँ को आम जीवन में आराध्य रूप से ग्रहण करवा ताहा ही हम आम श्रेयस्कर तेणु जो सत्यटे पृथ्वी पृष्ठ में तैयारी होगा चाहूँगी जाऊँगी चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस मेन्स चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस उपर डिपेंड कर तेणु प्रभु श्री अरविंद कहते पूर्णांग जुगरे जे ए जो चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस हम ता पूर्वर प्रत्येक मनुष्य जन जन परफेक्ट मनुष्य हबार अच्छे परफेक्ट मनुष्य जदि जन जदि न हो तेज से चेंज ऑफ कॉन्शियसनेसटा ए कथाटी को बुझीपार ना एवं चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस आसव मनुष्य को परफेक्ट हवा पड़ो ईश उपनिषद प्रभु श्री अरविंद कहते जे
गोटे मनीष केतेबेले परफेक्ट हम कारण आम तो परफेक्ट नहु कहीं परफेक्ट नहु प्रभु कहते जे आम मैंने समस्त होती जड़े जड़े पशु जहाँ भितर देवता गुण चरित्र किसी झलक अच्छी किंतु सब संपूर्ण भाव में नहीं बोली प्रभु कहते तेणु मैंने समस्ते परफेक्ट नुह कारण परफेक्ट कौन ना से मनुष्य माने मनुष्य भाई हो तेणु प्रभु श्री अरविंद केमती कहते गोटे परफेक्ट मनुष्यटे से कथाटी को आम बुझा ईश उपनिषद प्रभु श्री अरविंद कहते The perfection of man, therefore, is the full manifestation of the divine in the individual through the supreme accord between Vidya and Avidya. Multiplicity must become conscious of its oneness, oneness embrace its multiplicity. तेणु जो चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस रे पाद देवा को हेले निज जीवन को जो आम संगठित करवा से निज जीवन को संगठित करवा प्रथम पदक्षेप हम आम निजको जड़े जड़े परफेक्ट मनुष्य भाव में तैयारी करवा कारण मुझे आरंभ ही कही जे निज जीवन को संगठित करवा माँ श्री अरविंद धारा एवं माँ श्री अरविंद भाव आम आराध्य तांकर कथा गुड़िक हमार आदर्श ताकू आम निज जीवन में प्रयोग करवा तेणु निज जीवन को संगठित करवा कथा जिते आसब से श्री अरविंद कहते जे प्रथमे तमे निजको जड़े परफेक्ट मनुष्य पर तैयारी करिवो ताकू प्रस्तुत कर प्रथमे प्रथमे जो प्रस्तुत करिवो तापर बाकी कथा सब चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस जो प्रक्रिया गुड़िक अच्छी से प्रक्रिया आम फिट हो पार आम फिट अनुकूल हो पार जदि अनुकूल न होगा से क्रासिंग सर्कमस्टेंस भितर पड़ना मृत्यु मुखर पड़ा तेणु मृत्यु मुखर पड़े को रक्षा अच्छी कि फेर आउ थे गोटे जीवन टी बचा पड़ो ना पड़ो कारण से जो ट्रुथ पृथ्वी में प्रतिष्ठा होगा जाऊँगी ता प्रतिष्ठा होगा छाड़ब नहीं जन्म मृत्यु निश्चित भाव में अच्छी तेणु जो परफेक्ट मैन जो हवा कथा प्रभु कहते the perfection of man therefore is the full manifestation of the divine in the individual through the supreme accord between vidya and avidya. विद्या हूँ कौन इंस्टिंक्ट ऑफ गॉड बोली जहाँ भगवान अविद्या हूँ कौन पशु श्री अरविंद कहते ना एन एनिमल विथ सम इंस्टिंक्ट ऑफ गॉड सम इंस्टिंक्ट पूरा भी नुहे तेणु आम भितर कौन अच्छी ना अविद्या अच्छी आ विद्या अच्छी ता भितर गोटे सुप्रीम एकड़ हम विथ द डिवाइन डिवाइन कहले कौन डिवाइन मदर आपन कहींपारे डिवाइन कहले दिव्य बोली कहींपारे भगवान बोली कहींपारे माँ बोली कहींपारे जहाँ भी आप चाहिए जेहेतु माँ श्री अरविंद होती आम आराध्य तेणु आम डिवाइन कहले डिवाइन मदर को ही बुझा तेणु एठी प्रभु कहते जे जड़े केतबेले परफेक्ट हो मनुष्यटी केतबेले परफेक्ट हो ना ता भितर जो अविद्या गुण गुड़िक अच्छी सी रूपांतर होकर विद्या को रूपांतर हो अविद्या गुण गुड़िक विद्यार रूपांतरित हो तेज से अविद्या गुण गुड़िक कौन से अविद्या गुण गुड़िक मीन्स अविद्या से अविद्या हूँ कौन से अविद्या गुड़िक हूँ आम भितर जिते सब अज्ञानता अच्छी से गुड़िक हूँ सब अविद्या पुणी आउ थे कहते से लाइफ डिवाइन रे इग्नोरेंस हैज 7 फोल्ड्स ए जो अज्ञानता अच्छी ए 7 प्रकार अज्ञानता अच्छी ये कौट अच्छी सब आम भितर अच्छी तेणु प्रभु जो कथा कहते ईशोपनिषद रे सुप्रीम एकॉर्ड बिटवीन विद्या एंड अविद्या अविद्या गुण गुड़िक रूपांतर हम विद्या को आम भितर जो अज्ञानता अच्छी से अज्ञानता रूपांतर हम ज्ञान रे 7 प्रकार अज्ञानता अच्छा तेणु से 7 प्रकार अज्ञानता को जदि आम खोजा निज जीवन को संगठित करने अर्थ कहले भाई भौणी माने वर्तमान प्रभु कहते जे आम निजक जड़े परफेक्ट मैन करवा केतबेले परफेक्ट हम
ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ତାକୁ ବଦଳେଇବା, ତାକୁ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ତେବେ ସେ 7 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ସେ 7 ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ହିଂସା, କପଟ, ମିଥ୍ୟା, ଦ୍ୱେଷ, ଅହଙ୍କାର, ପରିଶ୍ରିତାତରତା, ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ। ତାର ବିପରୀତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଦ୍ୟା, ସମତା, ସହାନୁଭୂତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ସାଧୁତା, ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା, ସତ କହିବା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସବୁ ବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ। ଈଶ୍ୱର ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଂଶ ଅବିଦ୍ୟାଂଶ ୟସ୍ତଦ ବେଦୋ ଭୟଂସଃ ଅବିଦ୍ୟାୟା ମୃତ୍ୟୁଂ ତୀର୍ତ୍ୱା ବିଦ୍ୟାୟାଂ ମୃତଂ ସ୍ନୁତେ। ବିଦ୍ୟାଂଶ ଅବିଦ୍ୟାଂଶ ୟସ୍ତଦ ବେଦୋ ଭୟଂସଃ। ଏ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ତିଆରି କରେ। କଣ ସେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି? ସେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ। ଯଦି ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଇଁ ଅବସମ୍ଭାବୀ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ତାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହବ। ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଅଧୀନରେ ରହିବ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତେଣୁ ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 1965 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହବ, କିନ୍ତୁ 1950 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କର ନିଜ ତରଫରୁ ସେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ଯଥେଷ୍ଟ। ବାକି ଅଛି ଆମେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟକୁ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କେବଳ ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେବନି, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଟୁ ବିକମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ସ ରିଏଲ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ମା କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ହୋଇ ଉଠିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। କେବଳ ଖାଲି ଭାଷଣ ଶୁଣିକିରି, ଭାଷଣ କହିଦେଇକିରି, ଭାଷଣ ଶୁଣିଦେଇ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷଟିଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେବ ଆମେ ଚାହିଁବା ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ମଣିଷ ହେବା। ଈଶ୍ୱର ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟରଜ ତମ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିକିରି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିକିରି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଆପଣ ଯଦି ଐତ୍ର ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିଥିବେ, ନହେଲେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମୋର ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଭଗବତୀ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ସିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ଜନନୀ ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷିତ୍ ଆପ୍ ତେଜ ବେମ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ସେଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ଆସିକି ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଯାହା ଯାହା ଉପାଦାନ ଆସିছে ସେ ଉପାଦାନ ବି ସେଠି ପଳେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, କିଏ ରୂପାନ୍ତର କରିବ? ମା ନ ଚାହିଁଲେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିବ, ସିଏ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ହବା କଥା ସିଏ ହିଁ କରିବେ, ସିଏ ହିଁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଲାବରେଟ୍ ହବା, ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବରେଟ୍। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସଚେତନ ହେବା ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଶରଣାପନ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ନିମିତ୍ତ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ରୂପାନ୍ତର ଯୋଉ ହବ, ସେ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ କିଏ କରିବେ? ମା ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା, ମାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ବାଟରେ ହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପଟିଏ କରିବା, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଆରାଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପଟିଏ କରିବା, ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ ହେବେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା।